20 vite më vonë, jemi grumbulluar këtu për të mbyllur karrierën me një grumbull trofesh, medaljesh në gara balkanike, europiane, botërore për kampionin e madh Berat Jakupi. Zonja dhe zotrin, të nderuar të pranishëm, të nderuar mysafir në emër të familjes Jakupi, më lijoni t'ju dëshiroj mirëseardhje në këtë ceremoni të përmbylljes së një karriere goxha të pasur me cilën secili nga ne kemi qenë krenar. Голем дел от присутните ги познавам и баш ми е драго што сте тука. Сигурно дека многу знаете на Берат Јакупи, една посебна маркантна личност за која што лично не би можел во неколку зборови да го опишам, меѓутоа ќе го опишам со еден збор: шампион. Необичен шампион. Мислам дека тој збор е многу експлоатиран шампион, затоа што се зборува шампион во мало, шампион во ова, шампион во она, меѓутоа Берат е комплетен шампион. Не само како спортист, каде што достигнал високи резултати кои што многумина ги сонува, не само во каратето, туку и во голем број други спортови. Берат е пред се шампион како човек, како карактер, како личност. Да честитам на неговото семејство што изградија ваков шампион, затоа што Берат Јакупи е историја. Берат Јакупи е историја на македонскиот спорт и тоа никој не може никогаш да го избрише или да го земе. Берат Јакупи е лидер. Берат Јакупи е човек во индивидуален спорт, карате. Но Берат Јакупи има тимски дух, кој што обединува. Берат Јакупи покажа дека спортот е наука, дека каратето е наука. Е неверојатен визионер, е неверојатен пример за сите млади спортисти, модел, личност, направи спој и на теоријата и праксата. Берат Јакупи сака да биде победник, тој е роден победник. Ние сме само негови асистенти. Тој е најдобар. Секогаш во моите предавања, каде и да сум, го спомнувам како еден од најголемите борци и шампиони во оваа историја на спортот. Се поклонувам на овој голем шампион, сега и понатаму. И знам дека понатаму ќе стане една голема, вистинска личност, лидер, кај што секогаш кајде и да биде, ќе ги поведе сите до победата. Ви благодарам. Sonte me zemër të qetë e mora këtë tes prej shampionit marrë tu me respektu, se gostivarja ka një shpirt madh dhe një mikpritje të madhe. Besoj që sonte gostivarja ka ndryshon, me një yll sikur që është Berati, edhe besoj që edhe ma tutje edhe ma shumë ko me ndryqu, se është një sportist ndër karatistat më të mirë gjitha kohërave shqiptar. Edhe jam shumë i lumtur që ka pas përkraje, ka pas peshot që ka pas edhe psikologat mirë, ka pas sejlen, i ka pas kretarët, i ka pas kretarin komitetin olimpik, kreti pas ka pas me veti, po qka është mas mirë ti kur ta fiton veten e fiton edhe këtë botën. Shumë suksesit dëshiroj edhe inshallah ki pat gjatë. Faleminderit. Што да кажам, дали приметивте дека сите овие прекрасни говорници никој не зема да чита, сите зборуваа од срце, сите кажаа толку прекрасни зборови. Ленче кажа Берат е историја, на вистина Берат е историја и ќе додадам Берат е и нашата иднина. Берат денеска обзнанува дека ја завршува својата професионална карате кариера, но денеска Берат ќе почнува една нова кариера. Од денеска Берат ќе гради својата кариера после кариера, бидејќи сум сигурен дека Берат ќе има уште многу што да ни понуди на сите нас, а посебно ми е драго што е Берат и многу важен член на Македонскиот олимписки комитет, преку кој што топрва ќе доаѓаат нови предизвици, уште многу функции и уште многу работа ќе стои пред него, а сум сигурен дека и уште многу успеси ќе стојат пред него. Unë personalisht, këtë ftesë e kam marrë me kënaqësinë më të madhe, mirë po, qysh mas me gjetë kohë me ardhë në këtë ngjarje
historike themi për një sportist as të madh, që vërtet unë e kam nderit që e njoh prej vitit 2016, atëherë kur edhe ka marrë si kryetari atëhershëm i Federatës Karates Kosovës. Për Beratin me fol duhet shumë kohë. Unë e kam përcjell. Berati nuk është vetëm talentin e ka patjetër, por një punëtor i madh. Një punëtor, një djalë që e don sportin, e don karaten, e ka dash fitoren, gjithmonë ka kërku fitoren. Trim i guximshëm. Berat një karrierë të sportit tanë, të garave tua e di që e përfundove mirë, po unë besoj që tash ka filluar një karrierë e re jotja. Talentin tanë e besoj që kemi dhënë tash të gjeneratat e reja, urime, suksese, pas shëndet, zbashku me familjen tanë dhe suksese më të mira në jetë. Sigurisht që nuk kishte se si të mos jem këtu prezent sonte kur Berati është pjesë e një familje tonë. Po për të folë për Beratin, mbi gjitha sepse të gjithë bim dakord me i gjë. Nuk kemi nevojë shumë, ne të flasim për shkak se ai për dimenzionin e sportit dhe të karates deri tani folin arritjet e tija. Emri i tij i cili gjithandej na bën të ndihemi krenar, për ne që e njohim, por edhe ato të cilët nuk e njohim. Që ai sot të jetë ai që është, një shampion i vërtet, me plot medalje, me plot të arrira në karrierën e vetë sportive. Sonte, siç e thanë edhe parafolësit, nuk jemi për të mbyllë karrierën e Beratit, por përkundrazi për të kaluar në një dimension tjetër të kësaj karriere. Kush më tepër se sa Berati, duke qenë shampion në sportin të cilin e ka ushtruar, e din se ç'është disiplina. Kush më tepër se sa Berati e din, duke qenë kampion në një sport i cili shumë varet nga aftësitë dhe kapacitetet e tija, e din se ç'është të mos dorëzohesh, dhe të jesh luftarak dhe të arrish dhe të fitosh. Sot kemi nderin të flasim për një njeri sportistëve më të mëdhenj, një prej sportistëve më të mëdhenj që vendi ynë ka nxjerrë ndonjëherë. Ai është Berat Jakupi. Karriera e tij është një monument i përkushtimit, disiplinës dhe rezultateve të jashtëzakonshme, një histori që do të mbetet tek dhendur në kujtesën e sportit në vendin tonë. Berati është kampion i 4 fisht europian, duke filluar nga kadet junior dhe 2 herë U21. Berati është kampion mesdhetar disa herë. Berati është kampion ballkanik i shumë fisht në të gjitha kategoritë. Berati është po ashtu edhe kampion universitar, europian dhe atë botror. Berati është po ashtu edhe kampion i shumë fisht shtetëror, ku i përfshiu të gjitha kategoritë. Po ashtu është kampion mbar kombëtar. Po ashtu Berati arriti që çdo medalje të tij është një flamur krenarie që valvitet në çdo arenë ndërkombëtare. Është fitues i medaljes së bronzë në kampionatin botror në U21 në Guadalajara të Spanjës. Po ashtu është medalist i bronzë për senior në Budapest të Hungarisë. Është nën kampion europian për senior në Kocaeli të Turqisë. Fitues i shumë medaljeve nga turnet prestigjioze që organizohen nga Premier Liga në të gjithë anët e botës. Të gjitha këto arritje e bëjnë Beratin dhe të gjithë neve jo vetëm kampion, por një legjendë e gjallë, një simbol të sportit ton dhe një frymëzim për çdo të ri që ëndron të arrijë majat e suksesit. Erdhi fundi. Fillimisht dua të falenderoj të gjithë ato të cilët më kanë mbështetur, më kanë përkrahur në gjithë karrierën time. Një përshëndetje dhe një falënderim të veçantë dua familjes time, të cilët më kanë mbështetur në çdo moment, në momente të vështira edhe në momente të mira.
Si çdo herë qëndronte në prapavi, njeriu që më mbështeti deri në momentin e fundit, Hesh Babi. I cili nuk u dorëzua kur, po ashtu një falënderim veçantë nënës time, e cila në mes rrugës u dorëzua në atë kohë në vitin 2015 nuk e kuptoja pse u dorëzua në mes të rrugës, por tash pas jam bërë prind e kuptoj. Po ashtu një mbështetje jashtëzakonshme në gjysmën e karrierës time ka qenë bashortja ime, Betimja, e cila mund të them lirisht që nuk e ka patur mbështetjen time si prind i 2 vajzave, të cilët janë si drita, dhe është fitoria ime më e madhe që kam arritur në jetë, janë Hera dhe Malza. Pas gjithë atyre stërvitjeve, ditëve jashtë Gosivarit, jashtë Maqedonisë, Betimja është kujdesur gjithmonë për vajzën dhe për atë shkak dua sot ta falenderoj që nuk kam qenë prezent në çdo moment të fëmijëve të mi. Sonte është nata më emocionale e jetës time sportive. Sonte nuk përmbyllet vetëm një karrierë, por përmbyllet një kapitull i shpirtit tim. Një rrugë që fillon para shumë vitesh, kur një djalë i vogël nga Gosivari filloi të ndronte për karaten. Rruga ishte e gjatë, ishte e bukur, ishte e vështirë, dhe asnjëherë nuk ka qenë e vetmuar. Rrugtimi tim si sportiv e nisi një moment që nuk e harroj kurrë. Ishte viti 2000 në Ohër, në një seminar të organizuar nga profesor Besnik Murati. Ai së bashku me kampionin e botës, idhullin tim të fëmijërisë, Enver Idrizi, ishin 2 njerëzit që ndezën shkëndijën e parë. Enver Idrizi ishte njeriu që unë e shikoja si shembull absolut dhe ai ishte njeriu që më veshi për herë të parë kimonët e bardha. Aty filloi gjithçka. Por rruga ime si sportist nuk do të kishte marrë formë pa njeriun që më mësoi hapin e parë të vërtet të karates. Trajneri im Arlind Huseini. Me Arlindin udhtova 14 vite. Punova, fitova, humba, u ringrita dhe u formova. Së bashku arritëm në pjedestalin më të lartë botror. Ai nuk ishte vetëm trajner, ai ishte kapitulli më i rëndësishëm i formimit tim si sportist dhe si njeri. Dua të falenderoj me mirënjohje të thellë dhe njerëzit që më kanë shtyrë përpara në kohë vendimtare. Ato janë Sasha Arsovski, Petar Belistojanovski, Trajče Bogdanovski dhe kampioni i botës në karate nga Turqia, kampioni Haldun Alagash. Në këtë udhtim pranë meje ka qenë një mbështetje e çmuar, një udhërrëfyese që më dha forcë në momente të vështira. Ajo është psikologja ime, Lença Aleksoska. Me durim dhe përkushtimin e saj, ajo më ndihmoi. Gjatë gjithë karrierës sime kam jetuar me një moto që e kam ndjekur pa devijim. Të jesh i pari në karate, të nesërmen pas fitores të mendosh që je i fundit. Kjo fjali më mësoi të mos dehem nga suksesi, të mos haroj rënjët e mia dhe të punoj gjithmonë më shumë se dje. Më mësoi për ulësin,
disiplinën dhe karakterin. 3 shtylla mbi të cilat e ndërtova gjithë rrugtimin tim. Rruga ime e re në sport do të jetë të ringris gjenerata të reja. Si trajner i klubit të karates Asiart dhe si seleksionues i përfaqësuese të Maqedonisë në kategorinë e juniorëve, ku kam pasur fatin të kontribuoj tashmë gati 3 vite. Dhe në fund dua të them, unë nuk jam bërë kampion sepse kam fituar, por jam bërë kampion sepse nuk jam dorëzuar kur. Ju falenderit që jeni këtu sonte, falenderit për dashurinë, besimin dhe nderin që ma keni dhënë. Kjo sallë, kjo mbrëmje dhe kjo emocion janë historia jetës sime. Falenderit.